नमस्कार बंधुगण, आपण मानक मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। बंधु मैंने आज यही भिडटी वृष राशि व्यक्तिशेष मान गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति एवं सबुठारु अधिक शुभ मना जाउथुबा ग्रह गुरु बृहस्पति, जहाँ निकटरे सबुठारु अधिक दायित्व रही थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सबुठारु अधिक कारक तत्वर ग्रह होउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि बक्री हबाकू जाउछंती एवं 9 अक्टोबर 2024 रु 4 फेब्रुआरी 2024 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति बक्री अवस्था रहिबे। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा एही बक्री बृहस्पतिंकर प्रभाव आपणक जीवन उपरे किभरी रहिबो, आपणक राशि उपरे बक्री बृहस्पतिंकर किपरि प्रभाव पकाइबो। ता पूर्वर आमे माने जानिबा बक्रीर अर्थ कौन एवं कौनसी ग्रह बक्री हवा फल आपणक जीवन केउं सब बड़ परिवर्तन होइथाय। कारण प्रत्येक ग्रहंकर निजर स्वतंत्र बल रही थाए। कारण जेतेबेले कौनसी ग्रह मार्गी अवस्था जाती सेतेबेले अलग प्रकारर फल प्रदान करिथाए एवं जेतेबेले बक्री होइथांती सेतेबेले आपणकू अन्य एक प्रकारर फल प्रदान करिथांती। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा जे सही ग्रह आपणक कुंडली रे केउं गृह रे बक्री हबाकू जाउछंती एवं आपणक राशि रे से केउं प्रकार स्वामी अटंती। तो बंधु माने बक्रीर अर्थ हेउची निजर सठिक गति अनुसार गोचर न करिबा। सूर्यंक ठारू दूरता बनाइबा फल ही कौनसी ग्रह बक्री होइथांती। यार प्रभाव आम जीवन उपरे बहुत अधिक पकाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा ए देवगुरु बृहस्पतिंकर बक्री चलन आपणक जीवन उपरे किभली प्रभाव पकाइब एवं आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेब। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। ता पूर्वर जदि आपणकर वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। जदि आपण जदि मो चैनल नुआ अछंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय गुरु बृहस्पति निश्चित लिखिबे। तेबे बंधु माने देवगुरु बृहस्पति को सबुठारु अधिक शुभ ग्रह बोली मना जाय थाए। एहा सहित गुरु बृहस्पति को ज्ञानर कारक ग्रह बोली मध्य मना जाय थाए। एहा व्यतीत गुरु बृहस्पति को धन धर्म एवं वैवाहिक जीवन संतान एवं आपणकर जीवन साथीर कारक ग्रह बोली मना जाय थाए एवं आपणक भाग्यर कारक ग्रह मध्य गुरु बृहस्पति अटंती। आपण केते धार्मिक अटंती ताहा मध्य बृहस्पतिंकर स्थिति ही जना जाय थाए। तेबे बंधु माने शास्त्र अनुसार आपण कौनसी शुभ ग्रह बक्री होइथांती तेबे से उच्चस्थ हबार आपण को फल प्रदान करिथांती। एक उच्च ग्रह सह समान आपण को फल प्रदान करथांती। कारण तांको चेष्टा बल मिल जाय थाए एवं जेउ कार्य गुड़िक पेंडिंग होई रही थाए, आपणकर जेउ कार्य कौनसी भी संपूर्ण होई पारु नथिला सेतिरे मध्य परिवर्तन होई थाए जेतेबेले शुभ ग्रह बक्री होइथांती। तेबे वर्तमान देवगुरु बृहस्पति वृष राशि रे गोचर करुचंती। वृष राशि रे ही गुरु बक्री हेबे। आपण जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबे आपणकर पंचम भाव एवं सप्तम भाव एवं नवम भाव को दृष्टि देबे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम एवं एकादश भाव रे स्वामी अटंती। जा फल कि देवगुरु बृहस्पति बक्री हेबे तो इनकम रे कौनसी चेंजेस आसीबो। आपण कौनसी भी कार्य करबा को कौनसी भाबुतिले मात्र ताहाको आपण कार्य रे परिणत करि पारु नथिले यह वर्तमान आपणक कार्य रे परिणत हबारे समय आसी जायछि। कारण जेतेबेले विशेष करी देवगुरु बृहस्पति किंबा शनि बक्री होइथांती तो यार प्रभाव बहुत अधिक आपणक जीवन उपर ही पड़िଥାଏ। तो बक्री हेबे सेतेबेले आपणकर निज टंका को कौनसी टंका को इन्वेस्ट करि पारंती जेतरे कि आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणकर इनकम बढ़िबार मध्य चांसेस रहउची। आपणकर फाइनेंशियल बेनिफिट मध्य हेबो एवं 9 अक्टोबर रु 4 फेब्रुआरी मध्य रे वृद्ध राशि व्यक्ति मानकर कौनसी चाकरी क्षेत्र अछंती
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଖାଇଥାଉ ତାହା ଆରାମସେ ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଇଥାଉ ତାହା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ଏସବୁ କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉନଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଇଟାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଯେ କି ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି ଏହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବକ୍ରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଭରେ ହିଁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଧର କୌଣସି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ହେତେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଏହି ସାଥେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କୌଣସି ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଗାଡ଼ି, କୌଣସି ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କିଣନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଶୁଭରେ ହିଁ କଟିବ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶୁଭରେ ହିଁ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ। ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ତାହା ହିଁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଅଧିକ ସୁବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ତ ଅଧିକ ଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲେନି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନ୍ଦୁଟି ମୋର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।